परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण कमल मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। जो सकल दादा और माँ माने एवं अन्य भाई बंधु सज्जन ज्ञानी गुणी माने मोर भिडियो टी शुणुचंती देखुचंती समस्तंकर सर्वांगीन मंगल प्रार्थना करे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण कमल। आशा करे समस्त भल अछंती आ भलरे रुहंतु एवं समस्त को मु मोर अंतरर भल पाइबा श्रद्धा भक्ति प्रणाम सहित रानंदित जय गुरु जनाऊँची। आज आमे पुणी प्रसंग सत्यन शरण किछि अंश पाठ करी आलोचना करिबा सुनिबा। एई आलोचना रे आमे माने जानि पारिबु जे भगवान गुरु पुरुषोत्तम इष्ट देवता जार जार इष्ट देवता को कौन प्रार्थना करिबा से विषय आलोचना हिची। आउ दुख मुखे स्पर्श करि परिबनी केते बेले दीक्षा नै कि किपरि भाबरे चलिबा उचित कौन कले आम भितरे विश्वास आसीबो एई सब विषय रे एई आजिर पाठ रे आमे जानि परिबा। तो बाणीटी होची परम पितांको निकट रे प्रार्थना कर तुमर इच्छा ही मंगल मु जाने ना केउथिरे मोर मंगल हबो मो भितरे तुमर इच्छा ही पूर्ण हो आउ सेथि पाई तुमे राजी थाओ आनंदर रहिबो दुख तुमको स्पर्श करिवो नाही। एई बाणीटी परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव सामने रे पाठ होईची। एबे कौन आलोचना होइथिला से विषय रे आमे पाठ करिबा। बाणीटी आलोचना आरंभ हैला। शंकर रायदा मु तो मोर मंगल बुझे ना तेणु तांकर इच्छा रे ही चलिबु तांको पाखरे प्रार्थना करिबु तुमरो इच्छा ही जे तुमरो इच्छा रे जेपरि चली पारे कारण एकमात्र से ही मंगलमय श्री श्री पितृदेव जहाँ लेखा अछि ताहा बाहर तो गोटे पदे भी कहलु नहीं। दुख आम्भे माने निजे तैयारी करू ताहार इच्छा रे चलले दुख आसीबो नहीं। श्री श्री पितृदेव ताहा न हो ठीक हैला किंतु परम पितांको पाखरे प्रार्थना करिवार आवश्यकता कौन मो भितरे तुमर इच्छा ही पूर्ण हो यही भावटा कहबू तो मते प्रार्थना करने को पड़िबो परम पिता को पाखरे तुमर इच्छा रे ही जेपरी चली पारे। श्री श्री पितृदेव शरणापन्न न हेले केमिति भावरे तांकु कहबू तुमर इच्छा ही पूर्ण हो शरणागत हेबाकु हबो तांकु विश्वास करिबाकु हबो तांको पथरे चलिबाकु हबो ताहा न करी केवल कथारे कौन लाभ ता उपरे भक्ति विश्वास रखिबाकु पड़िबो। आमे मन मुताबक चलिबू ख्याल माफिक चलिबू आउ कहबू तुमर इच्छा ही पूर्ण हो एमिति कहले हबो कि ताहा उपरे विश्वास भक्ति आसिले मन मुताबिक तांकरी मन मुताबक चालू। श्री श्री पितृदेव विश्वास कहले पुणी कौन बुझा जाए ठाकुर विश्वास कहा कहते जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत बा अभिभूत न हुए ताहा ही विश्वास कहार कहार परम पुरुषों दर्शन मात्र रे ही विश्वास हुए तुमे त्रिकालज्ञ जीवन स्वामी आंभ मान भली साधारण मनुष्य
ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଓ ସମ୍ବେଦନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ତାହା ଅକପଟ ଭାବରେ ମାନି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ। ମାନି ଚଳୁ ଚଳୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମାନି ନ ଚଳିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ପୁନଃ କହିଲେ, ଆମେ ଦୁଃଖର କାମ କଲେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖର କାମ କରୁ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖଟା ଗଭୀର ମନେ ହୁଏ, ବିରାଟ ମନେ ହୁଏ। ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୋଡ଼ି ଦେଇପାରୁ। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଆମର ପରିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଶଙ୍କରଦା, ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର, ଜଣେ ମଣିଷ ଦରକାର ଯାହାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ଆମର ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରେଷ୍ଠ ହିଁ ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇ ଆମର ମନ ଭରପୁର ହୋଇଅଛି। ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏମିତି କାମ କରିବୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବଥା ପାଇବେ। ଶଙ୍କରଦା, ସେଇ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ତ ଦୁଃଖ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀରେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାକୁ ତୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ। ସେଇ ଭାବଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ। ହରିପଦ କୁହ। ହରିପଦ ଦା, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୋଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ, ଦୁଃଖ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରୁ ଅଥଚ ଆମେ କହିବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା, ତାହେଲେ ଚଳିବ କି? ମୁଁ ଚୋରି କଲେ ତାହା ପାଇଁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି ପୁଣି କହିଲେ, ମଣିଷର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଃଖ କେମିତି ଆସେ? ଦୁଃଖ କିପରି ପାଏ? ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ଦୁଃଖ ପାଏ, ପ୍ରିୟଜନ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଏହା ନୁହଁ କି? ପ୍ରିୟଜନ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରେଇ ରୋଗ ସରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ରହିଲେ ସେ ମରିଗଲେ ଦୁଃଖ ତ ହବ ହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥା। ପୁଣି ମନେକର ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣରେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ମରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରେ, ଦୟାଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପରମ ମଙ୍ଗଳ। ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କିଛି ଅଂଶରେ ଲାଘବ ହୁଏ, କମିଯାଏ। କିମ୍ବା ମନେକର ତୁମର ଘରେ ଜଣେ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ତୁମ ଘରଠୁ କିଛି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ନାଲିଶ କଲେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଯଦି କୁହ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାର ଦରକାର ଥିଲା, ଅଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ନେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଯଦି ଭାବିପାର ହେଲେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇପାରିବ। ଏମିତି ଭାବ ନେଇ ତମେ ଯଦି ଯିଏ ଚୋରି କରିଛି ତା ପ୍ରତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଚରଣ କର, ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ତୁମର ଭଲ ପାଇବାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଥିରେ ତାର ବି ମଙ୍ଗଳ, ତୁମର ବି ମଙ୍ଗଳ। ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଲେ, ଭଲ କାମ କଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସାହାଯ୍ୟ କରେ,
ପ୍ରାରବ୍ଧ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତାହା ନହେଲେ ପରଜନ୍ମରେ ପୁଣି ସେହି କର୍ମଫଳ ଆମ ଉପରେ ଆମ କାନ୍ଧରେ ଆସି ପଡ଼େ। ଯେମିତି ଏହି ଜନ୍ମରେ ଭଲ କାମ କରି ପରଜନ୍ମରେ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲି। ଧନୀ ହେଇ ଧନ ସମ୍ପଦ ଯଦି ଆମେ କୁକର୍ମରେ ଲଗାଇବୁ, ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇଯିବୁ, ତଳକୁ ଓହରିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଧନ ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ଲଗାଇବୁ, ଜୀବନଟା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଅର୍ଥ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ପରଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତ ଜନ୍ମରୁ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ପଢୁଛି। ଯିଏ ଯାହା ଭଳିଆ, ଯିଏ ଯାହାର ବୋଧ ଯେତିକି, ସେ ସେତିକି ବୁଝନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ପଢିବା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣର ଏହି ବାଣୀଟି ଆମେ ଏତେ ଗଭୀରରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ। କେବେ ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଯେଉଁ ମିନିଂଟା ଉପରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ଭାବିଥିଲୁ। ତା ଗଭୀରରେ ଯିବାର ବୋଧ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ। ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲୁ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳକୁ ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉନୁ, ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ, ଆଉ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ଜନ୍ମେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତି ହିଁ ତୋର ଶକ୍ତି ଆଣେ, ବୋଧ ଆଣେ ତୋର ଜୟ। ଭକ୍ତି ଓ ବୋଧ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ଓ ବୋଧ ଛାଡ଼ିସ୍ ନାକ ହବିନାକ କ୍ଷୟ। ମାନେ ଭକ୍ତି ଓ ବୋଧ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର କ୍ଷୟ ହୁଏନି, ଅବନତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ବାଣୀଟି ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ଏହି ବାଣୀଟି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୁହେଇ ମୁଖସ୍ଥ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଫଟକିନା ମୋ ମୁହଁରେ ଆସିଲା। ଧାନ କାଟିକି ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ, ମୁଁ ସାନ ଥିଲି, ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି, ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଆମେ ଘରକୁ ଆଣିଥାଉ ଧାନ ବିଡ଼ା। ବାପା ଆଗରେ ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲୁଥାଏ। ବାପା ସେତେବେଳେ ଏହି ବାଣୀଟି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୋହରାଏ। ଭକ୍ତି ତୋର ଶକ୍ତି ଆନେ, ବୋଧ ଆନେ ତୋର ଜୟ। ଭକ୍ତି ଓ ବୋଧ ଛାଡ଼ିସ୍ ନାକ ହବିନାକ କ୍ଷୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତି। ତ ଆଉ ଭକ୍ତିରୁ ହିଁ ଆମର ବୋଧ ଆଣେ, ବୋଧର ଜନ୍ମ ନିଏ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। এই ভক্তি ও ବୋଧ ଆମେ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମର ଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଓ କ୍ଷୟ ହବ ନାହିଁ। ତ କଥାଟି ଆସିଗଲା। ତ এই ବିଶ୍ୱାସ କଥାଟି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଆସେ, ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ଆସେ, ଆମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ୟୁନିଂ ଅଛି, ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା, ଭଗବତ ସତ୍ତା, ଅସ୍ତିତ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିବା
भली आचरण माध्यम जो माने चलती से माने परम पिता सहित गोटे लिंक थाए, ट्यूनिंग थाए। से भाव द्वारा से तांको देखिबा मात्र ही तांको मन भितरे भाव जन्मी उठे। किपरि भाव सेटा परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव कहते जे ये त्रिकालज्ञ जीवन स्वामी, किंतु आम भलिया साधारण मनुष्य माने दीक्षा नेला परे मध्य एई विश्वास जागेनी। दीक्षा नेबा समय सेथिबाई संकल्प पाठ करा जाए, आउ निवेदनी पाठ करा जाए, आ ताकू मन रखी कि आमे यदि ठीक ठीक भाव में चलवा आरंभ करू ताहले मानि चालू ताहले एई करिबा मध्य दे कि आम भितरे विश्वास जन्मे, आउ विश्वास रु ही भक्तिर सृष्टि हुए। से कथाटा सुंदर भाव में पितृदेव कहते। तो से बोध आम भितरे जन्म नहीं नहीं। आज से कथाटी पितृदेव आलोचना आम जानिलु। आहरी कौन कहले जे किपरि भाव में मनीष को भल पाइबु। एठी मु टिके निजर एक्स्ट्रा माइंड लगे दउची, मोर बोधरे आसला सेथिपई कहूची जे मनकर तम घरे काम करथिबा लोकटी चोरी करिसंती। चोरी करिबा परे समस्ते तांको दोषी साब्यस्त कला बेलकू तमे कहिलो नाइ तांकर अभाव अछि, तांकर प्रयोजन थिला, तमे ताहा कहि कि से सेथिपई नै जाईची कहि कि ताकू बंचै देल एवं ता सहित सेही भली सद्भाव सद आचरण कल एवं परवर्ती समय से तुमर प्रेम फासरे बांधी जाए, तुमर प्रेम पड़ब ही पड़ब। यही जो कथाटी कहला यही कथा भितर गभीर को टिके अनेले देखा जाउची जे दोष देखा जो गजाले से दोषते धरबे परनिंदा परचर्चा महापाप। जदि तमे काहाकू भल पाइबा चाह सर्वप्रथमे ता भितरे विश्री भितरे श्री को देख, खराब भितरे सुंदरटा को खोजी बाहर कर, हेले ही तमे भल पाई परिगो। तो यही जो भल पाइबार मूल मंत्र यही उदाहरण भितर रही जाइछि। ता माने दया, क्षमा, सहानुभूति, समभावापन्न। जड़े लोक कहीं कुकर्म कले, से कहीं असत बाटरे उपार्जन कले, यही जानिबार आकुति आउ जानिकरी ता प्रति सहानुभूति प्रदर्शन करिबा सेतेबेले ही संभव जेतेबेले आमे जनक प्रति गोटे सद्भावना रखिबु। से हेई थाई पारे तार चरित्र खराब, से हेई थाई पारंती गोटे दुष्चरित्र लोक, तांकर उद्देश्य खराब, तथापि जदि आमे तांको प्रति गोटे भल मनोभाव रखिबु हेले ही आमे तांको भल पाई पारिबु। एई जो भल पाइबार मूल मंत्र एटा को जदि आमे सदा बेले मन रखि चलिबु हेले आमे काहा उपरे काहाकू खराब दृष्टि देखि परिबु, काहाकू ताच्छिल्य करिबु नाही, काहा उपरे हमर घृणा आसिबुनी। एही कथाटी मु ग्रहण कली एई पाठरु। आपण माने कोन ग्रहण कले मते कमेंट करी निश्चित भाव में जणाइबे। या पर आवरी कहउचंती एथिरे सेई लोकटीर स्वभाव चरित्र परिवर्तन हुए, आउ एथिरे तांकर भी मंगल आउ तुमर भी मंगल। मंगल किपरि हला? यही जो तांको प्रति मु सद्भावटा रखली ताहा द्वारा से गुरु रूप रे मो मध्यरे, गुरु तांको माध्यमरे बा भगवान तांको माध्यमरे मो भितरे दया, क्षमा, प्रेम, सहानुभूति एई सब भावनार जागृत करछन्ति। आउ सेई भावटा को जेतेबेले भाव अनुसार जेतेबेले मु आचरण करे सेतेबेले सेटा मोर गोटे अभ्यासगत चरित्र रे परिणत हुए। तो एई भली भाबरे मोर मंगल हुए एवं सीए ताकू मु जेतेबेले ता प्रति जेतेबेले सद्भावनाटा रखिली धीरे धीरे से मते भल पाइले, भल पाई तांकर मध्य चरित्रटी सुंदर हो गला। यही जो पाइबाटा एटा होची हमर सबटु परम प्राप्ति।
এই ପ୍ରାପ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାଇବା ସେତେ ହିଁ ପରମାର୍ଥ ଲାଭର ବାଟ ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଟା ସହଜ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଯାଉନି। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଇକି ଯାଉଛି 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଆଉ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିପାରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଗଲି ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ କରାଯିବ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନର ମାଧ୍ୟମ ହେଇ ଉଠିବ ଏବଂ ସେଇ ପାଠକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋତେ ପୁଣି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଇ ମାଡ଼ ଖାଇବା ବା ଶାସନ ପାଇବାର, ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ, ଏଇଠି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗୃତ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ହିଁ ଶାସିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ହୋଇପାରେ। ତାର କାରଣ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ବାଟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତ 10,000 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋର ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଆସନ୍ତି, 10,000 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ, ଏଇ ଜେନେରେସନଟା କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସବୁ କଥାର ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିବ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଚରମରେ ଚରମ ପ୍ରକାଶ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗରେ ସବୁ କିଛିର ଚରମ ପ୍ରକାଶ, ଉଦଣ୍ଡତାର, ପାପର ଏବଂ ସଦ୍ଭାବର, ସତ୍କର୍ମର ବି ଚରମ ପ୍ରକାଶ, ଉନ୍ନତିର ଚରମ ପ୍ରକାଶ, ପାପର ମଧ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରକାଶ। ଏଇ ଚରମ ପରେ ପୁଣି ତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ଆରମ୍ଭରେ ଲୋକମାନେ କମ ବୁଝନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋର ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି, ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି, କୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ତାହାର ତ କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ସେ ପରମ ସ୍ରଷ୍ଟା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଏଇଭଳି କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଯୋଉ କଥାକୁ ସେତେବେଳେ କିମ୍ବା ଆଠୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇପାରେ, ମଣିଷକୁ ଆହୁରି ବୋଧ ସେନ୍ସର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଇଥାଇପାରେ ମଣିଷକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ସେ ହୁଏତ ବୁଝିପାରିବେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଏକ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ କିପରି ହବ, କୌଣସି ଜିନିଷ ସମାନ ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ଏକ ଆଉ ଏକ ଦୁଇ କିପରି ହବ, ଯେପରି ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ହିଁ ସେ ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ଆସିପାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ନ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଶାରା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଲମ୍ବା ହେବା ପାଇଁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆସିଛି ଏହା କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଦ୍ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ତାର ପରିପୋଷକ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେୟା ହିଁ ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କ ଦାନ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଯାହା ସତ୍ତା ପରିପୋଷକ ନୁହଁ, ଯାହା ମୋ ପାଟିରୁ ଅଜ୍ଞାତ ସାରେ ଭୁଲରେ କୌଣସି ଯଦି କଥା ବାହାରି ଯାଇଛି, ନିଜ ଗୁଣେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ଚାଙ୍ଗା ରହିବେ, ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କୁ
मथारे नहीं कि चलिए विजय 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 आड़क यह परम प्रेम रंगारातुल चरण प्रार्थना रखी मोर आज वक्तव्य ये शेष करुच्ची। जदि किए नुआ अच्छा मोर कथा जदि भल लगी वीडियोटा को सब्सक्राइब करी नेबे जो थी कि आप जहाँ भी मु वीडियो करी आपण पाखे पहुंची। ठीक अच्छे आज जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम।